सत श्री अकाल जी दोस्तों, अज एक बहुत अहम मुद्दा है जिस दे उत्ते मैं तुहाडे नाल गलबात करनी चाहुंदा है। मैं इस वक्त खड़ा जी फरीदकोट दीआं जौड़ियां नहरां और इन्हां नहरां दे बारे मैं तुहानूं दस्सना चाहुंदा कि इस इलाके दे विच बिल्कुल पानी खत्म हो चुकिया पीण वाला। 15-15, 20 किलोमीटर तो लोग जिहड़े आ ओह पानी लैण वास्ते आ रहे ने। मैं तुहानूं दिखाऊंगा, मुंडा देखो दो कैनियां जिहड़ियां ओह भर के लैके जा रहा है। इस तो अगे फिर कैनियां पईयां, इधरों मेरा वीर ये भी पानी लैण वास्ते आ रहे ने। और आ देखो यह भी दिखाओ एक मिनट, देखो आटो दे विच ये भी पानी लैके जा रहे ने। और इत्थे लोगों ने बिजनेस शुरू किया है कि एक मोटरसाइकिल के पिछे रेड़ा बनाया हुआ है और उहदे ते हजार लीटर दी जिहड़ियां टैंकियां रखियां और पिंडां दे विचों ओह टैंकी भर के और उस वक्त पिंड दे विच जाके ओह पानी जिहड़ा हैगा लोकां दे घरां विच दिंदे ने। एक रोजगार तो उन्हां दा बन गया, लेकिन किन्ने अफसोस की गल है कि एग्रीकल्चर मुल्क होवे हिंदुस्तान जिन्हों पंजाब कहते हैं, 5 दरियावां की धरती जिहड़ी है उस धरती दे विच पीण वाला पानी ही खत्म हो गया। और उसका जिम्मेवार कौन है? मैं समझदा कि बहुत ज़्यादा जिम्मेवार सरकारां भी है, लेकिन उत्थे साडे लोग भी जिहड़े हैगे ने ओहदे जिम्मेवार है। क्योंकि असीं जिथे मारू साडी धरती सीगी, जिथे नरमा बीजा जांदा सीगा, उस जगह ते असीं पिछले 20-25 साल तो शायद इस तो भी ज़्यादा जिहड़ा असीं झोना लाउणा शुरू कर दिता। और असीं इन्ना ज़्यादा झोना लाया, हर खेत दे विच जिहदे किला उहदे भी एक मोटर लाई हुई है, जिहदे 4-5 किले उन्हां दे 2-2 मोटरां लाईआं। सो धरती का सारा पानी जिहड़ा वो असीं जिहड़ा कढ लिया और इन्ना क ज़्यादा मतलब जिहड़ा थल्ले वाला पानी रह गया जिहड़ा पीण दे योग ही नहीं है। सो मैं तुहानूं ये चीज़ दिखाउणी चाहुंदा सीगा कि इत्थे तुसीं सवेर तो लैके शाम तक देख सकते हैं, पूरा मेला लग्या रहिंदा है। लोग जिहड़े है ओह पानी भर के लैके जांदे। देखो भैन जी हुणी आए हैं, ये भी पानी भर के लैके जा रहे हैं। और इत्थे जिन्ने भी लोग ड्यूटियां करते हैं, चाहे वो डीसी ऑफिस च लगे ने, चाहे SSB ऑफिस लगे ने, चाहे किसी होर जगह ते कारोबार करते हैं, सारे लोगों दे मोटरसाइकिल मगर, कारां दे मगर, साइकिलों के मगर कैनियां जिहड़ियां पानी दी टंगियां भी हैं। ते आउण वाले समय दे विच मैनूं लगदा नहीं है कि साल 2 साल तो बाद ये जिहड़े नलके है शायद ये भी बंद हो जाण, क्योंकि वैसे जिहड़े नलकिਆਂ दा पानी है ये भी मेरी गल हुई सीगी वाटर सप्लाई वाले एक इंस्पैक्टर साहब उन्हां दे नाल। उन्होंने कहा सी कि ये भी पानी जिहड़ा पीण दे योग नहीं है, लेकिन लोग जाण कित्थे? अक्सर लोग पानी किहड़ा पीण, जिहड़ा नहर दा पानी डायरैक्ट जे तुसीं पीने है तो वह भी बहुत गंदगी है। नहर के पानी दे विच लोकी जो दिल करदा उहिओ लोकी उच सिੱਟੀ ਜਾਂਦੇ है और वो पानी भी पीण वाला नहीं, वो भी पानी गंदला हो गया। जब तक उन्होंने तुसीं प्योरीफाई नहीं करते वो पानी भी नहीं पीता जा सकता। एक नलके का पानी सी जिहड़ा तुसीं पी सकदे सीगे, लेकिन इन्हां दा लैवल भी जिहड़ा वो इन्ना ज़्यादा खराब हो चुका है, ये पानी भी पीण दे शायद काबिल नहीं। लेकिन लोगों की मजबूरी है कि लोग पीण तां की पीण, पानी कित्थों पीण? नलके बहुत ही सालां दे नलके खत्म हो चुके हैं और थल्ले वाला जिहड़ा पानी है उसका लैवल इन्ना ज़्यादा गिर चुका है कि वो पानी भी जिहड़ा पीण दे योग नहीं है। तो मैं अगे तुहानूं होर थोड़ा जिहा दिखाउणा, अगे भी जिहड़ा मतलब बहुत वड्डियां वड्डियां टैंकियां जिहड़ियां लोकीं पानी दी भर के जिहड़े पिंडां 'च सप्लाई करदे, अज वो भी दिखाउणा। आ जिहड़ी नहर तुसीं देख रहे हो, इस नहर का भी पानी इन्ना क ज़्यादा गंदा, इन्ना क ज़्यादा मैला पानी है कि तुसीं अगर चूली भरोगे तो तुहानूं इंज लगूगा कि इहदे विच गब्ब गार जी नूं कह दिंदे हैं। बहुत ज़्यादा मंदा हाल है इस नहर का भी और सारे लोगों ने इहदा ही पानी पीना है। तो मैं तुहानूं कहा सी कि मैं तुहानूं दिखाउणा। देखो इस साइड दे उत्ते साडे वीर जिहड़े आ ओह पानी भर रहे ने नलके दे उत्तों। एक मिनट आओ जी दिखा दूँगा। ये 1000 लीटर दियां 2-2000 लीटर दियां जिहड़ियां टैंकियां जिहड़ियां वो इत्थे लगियां। और देखो पानी बहुत मेहनत करनी पैंदी है, गेड़ना पैंदा पानी। ये पानी भर के ये पानी तुसीं कित्थे लेके जा रहे हो जी? पिंडां में जी। अच्छा, पिंडां दे विच पानी फिर तुसीं जिहड़ा मतलब घरां दे विच पानी दिंदे हो ते पिंडां दे विच पानी है नहींगा? माड़ा पानी, माड़ा हो गया, पीण वाला पानी नहीं। किन्ने चिर तो तुसीं कर रहे हो सेवा? हो गए 4 साल हो गए। 4 साल तो तुसीं कर रहे हो। तुसीं बाई जी? 4 साल ही हो गए। तुसीं? इस वारी। अच्छा, तुसीं हुणे आए हो। तुसीं किहड़े? ओके ओके। सो ये मुंडे दस रहे हैं जी कि पूरे 4-5 साल तो जिहड़ा ये पानी इत्थों भरदे है और घरां दे विच पानी जिहड़ा नलकिਆਂ ਦਾ पानी भी खत्म हो गया, शहर दे विच जिहड़े होर पानी वो भी सारे खत्म हो गए। सिर्फ आही एक नहर का पानी है जिहड़ा पानी पीण दे विच भी ठीक है, जिन्हों थोड़ा जिहा ठीक किया जा सकदा। लेकिन मैं पहला भी कहा सी
कि सेहत विभाग वालों ने इस पानी को भी ठीक वाजिब नहीं ठहराया। वो कहते ये पानी भी शायद पीने के काबिल नहीं है, लेकिन गल उत्थे आ जाती है कि फिर बंदा पीवे की। जे तुसी पीना नहीं तो इंसान पानी तो बिना तो बच नहीं सकता, पानी पीना पऊगा। और देखो जे इंसान दे पीने वाले पानी की आ हालात है, आने वाले समय दे विच मैं ये दावे नाल गल कह सकदा कि जिस तरह ये पानी साडे वीर पिंडां च घरां 'च जाके दे रहे ने, आने वाले समय दे विच नहाउण वास्ते भी जिन्ने जी होया करनगे उन्ने 5-5 10-10 लीटर दीयां कैनियां बननगीਆਂ। नहाउण वाला पानी भी सानूं खरीदना पएगा, वध तो वध 4-5 सालां दी गल है, क्योंकि जिहड़ा थल्ले वाला पानी है अज सिर्फ पीने वास्ते मारा। आने वाले समय च जदों तुसीं शैंपू लाओगे वो पानी तुहाडे सिर ते जम जूगा, इन्ना क ज्यादा माड़ा पानी हो जाना है कि तुसीं उस पानी नूं अपने शरीर ते भी नहीं पा सकदे। पाओगे तो तुहाडे शरीर दे उत्ते भी कोई ना कोई उहदा इफैक्ट हो सकदा है। तो बड़ा वक्त निकल चुका है, हाले भी आपां जिन्ना प्रशासन है उन्हां नूं इस पासे ध्यान देना चाहुंदे ने, और जिन्ने सुहिरद लोग है उन्हां नूं भी आपां इस गल दे बारे दसना चाहुंदे हैं कि पवन गुरु पानी पिता माता धरत माता वाले जिहड़े शब्द असीं सुणदे हां उन्हां ते असर भी कीता जावे। लोग भी बहुत दुरवरतों करते हैं, तो लोग भी पानी की रज के बेइज्जती करते हैं। जिन्ना घर का कूड़ कबाड़ हुंदा सारा नहरां दे विच कस्सियां च सिੱਟਦੇ आ। अज तो सानूं समझ लग जानी चाहिए है कि पवन साडा गुरु है, ते पानी पवन गुरु है, ते मतलब ये दोनों की सानूं इज्जत करनी पैनी है, पवन की भी ते पानी की भी। नहीं तो आने वाला समा जिहड़ा बहुत माड़ा है। साडा काम है, साडा मकसद है कि लोगों तक गल पहुंचाइए। जिन्हां लोगों ने नहीं भी गल, बहुत सारे हो सकता है जलंधर वाले पासे हुशियारपुर वाले पासे हले पानी थोड़ा ठीक है, हो सकता उन्होंने इस चीज़ का पता ना होवे। और दुनिया के जिहड़े विदेशों च लोग वसदे आ, वीडियो उत्थे भी देखा जाऊगा। तो आपां उही चाहुंदे कि उन्हां लोगों को भी पता लगे, वो आपदे पिंडां दा पिछे ख्याल करन। जिहड़े विदेशों च भी साडे दोस्त बैठे हैं कि पानी का बहुत ज्यादा माड़ा हाल है, इहदे बारे सानूं सोचना चाहिए, प्रशासन नूं सोचना चाहिए, लोगों नूं सोचना चाहिए, जिहड़ियां ऑर्गेनाइजेशन हैगियां जथेबंदियां उन्हां लोगों नूं भी सोचना चाहिए। ये बहुत जरूरी काम है, सारे काम छड्ड के सोचने वाली गल है। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। तो इस वीडियो नूं वध तो वध तुसीं शेयर करो, जित्थों तक तुसीं पहुंचा सकदे हो उत्थों तक पहुंचाओ, क्योंकि गल बहुत जरूरी है, गल बहुत काम दी है, गल तुहाडे बच्चों की है, तुहाडे भविख की है, थोड़ी सेहत की है। थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल जी दोस्तों, अज एक बहुत अहम मुद्दा है जिसके उत्ते मैं तुहाडे नाल गलबात करनी चाहुंदा है। मैं इस वक्त खड़ा जी फरीदकोट दीयां जौड़ियां नहरां, और इन्हां नहरां दे बारे मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि इस इलाके दे विच बिल्कुल पानी खत्म हो चुकिया पीण वाला। 15-15 20 किलोमीटर तो लोग जिहड़े आ ओह पानी लैण वास्ते आ रहे ने। मैं तुहानूं दिखाऊंगा, मुंडा देखो दो कैनियां जिहड़ियां ओह भर के लैके जा रहा है, इस तो अगे फिर कैनियां पईयां, इधरों मेरा वीर भी पानी लैण वास्ते आ रहे ने। और आ देखो यह भी दिखाओ एक मिनट, देखो आटो दे विच ये भी पानी लैके जा रहे ने। और इत्थे लोगों ने बिजनेस शुरू किया है कि एक मोटरसाइकिल के पिछे रेहड़ा बनाया हुआ है, और उहदे ते 1000 लीटर दीयां जिहड़ियां टैंकियां रखियां, और पिंडां दे विचों ओह टैंकी भर के और उस बाद पिंड दे विच जाके ओह पानी जिहड़ा हैगा लोकां दे घरां विच दिंदे ने। एक रोजगार तो उन्हां दा बन गया, लेकिन किन्ने अफसोस की गल है कि एग्रीकल्चर मुल्क होवे हिंदुस्तान, जिन्हों पंजाब कहते हैं, 5 दरियावां की धरती जिहड़ी है, उस धरती दे विच पीण वाला पानी ही खत्म हो गया। और उसदा जिम्मेवार कौन है? मैं समझदा जिम्मेवार सरकारां भी है, लेकिन उत्थे साडे लोग भी जिहड़े हैगे ने ओहदे जिम्मेवार है। क्योंकि असीं जिथे मारू साडी धरती सीगी, जिथे नरमा बीजा जांदा सीगा, उस जगह ते असीं पिछले 20-25 साल तो शायद इस तो भी ज्यादा जिहड़ा असीं झोना लाउणा शुरू कर दिता। और असीं इन्ना ज्यादा झोना लाया, हर खेत दे विच जिहदे किला उहदे भी एक मोटर लाई हुई है, जिहदे 4-5 किले उन्हां दे 2-2 मोटरां लाईआं। सो धरती दा सारा पानी जिहड़ा वो असीं जिहड़ा कढ लिया, और इन्ना ज्यादा मतलब जिहड़ा थल्ले वाला पानी रह गया जिहड़ा पीण दे योग ही नहीं है। सो मैं तुहानूं ये चीज़ दिखाउणी चाहुंदा सीगा कि इत्थे तुसीं सवेर तो लैके शाम तक देख सकदे हैं, पूरा मेला लग्या रहिंदा है। लोग जिहड़े है ओह पानी भर के लैके जांदे, देखो भैन जी हुणी आए हैं, ये भी पानी भर के लैके जा रहे हैं। और इत्थे जिन्ने भी लोग ड्यूटियां करते हैं, चाहे वो DC ऑफिस लगे ने, चाहे SSB ऑफिस लगे ने, चाहे किसी होर जगह ते कारोबार कर रहे हैं, सारे लोगों के मोटरसाइकिल मगर, कारां दे मगर, साइकिलों के मगर टंकियां भी है। पता नहीं है कि साल 2 साल तो बाद ये
ਨਲਕੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣੇ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀਓ ਲੋਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਟੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਇਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪੀਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੀਣ ਤਾਂ ਕੀ ਪੀਣ, ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਣ। ਨਲਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਲਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚੂਲੀ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਬ ਗਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਲਕੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਓ ਜੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ 2-2000 ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਂਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੇੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੇਵਾ? ਇਹ ਹੋ ਗਏ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ? 4 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੇ? ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਭਰਦੇ ਆ ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪੀਵੇ ਕੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੇ 5-5 10-10 ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ ਕੈਨੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਏਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਪੀਣਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਾਓਗੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੰਮ ਜੂਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਤਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਦਾ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਸੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਟਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪਵਨ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਲੇ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਖੜਾ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਜੌੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੀਣ ਵਾਲਾ।
15-15 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖੋ, 2 ਕੈਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਉਹ ਕੈਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਧਰੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੇੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟੈਂਕੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਭਰ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰੂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਰਮਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕਿੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਲਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 4-5 ਕਿੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-2 ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਸੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਐਸਐਸਬੀ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਗਰ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੈਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਲਕੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਪੀਣ? ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕੀ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹੀਓ ਲੋਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਉਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੀਣ ਤਾਂ ਕੀ ਪੀਣ, ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਣ? ਨਲਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਲਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚੂਲੀ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਲਕੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਓ ਜੀ, ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ, 2-2000 ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੇੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੇਵਾ? ਇਹ ਹੋ ਗਏ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ? ਬਸ 4 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੇ? ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਭਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪੀਵੇ ਕੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ,
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੇ 5-5 10 ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ ਕੈਨੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਏਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਾਓਗੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੰਮ ਜੂਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਦਾ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਸੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਟਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲੇ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਖੜਾ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਜੌੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੀਣ ਵਾਲਾ। 15-15, 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖੋ, 2 ਕੈਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਧਰੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੇਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟੈਂਕੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਭਰ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰੂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਰਮਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕਿੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 4-5 ਕਿੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-2 ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਸੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਐਸਐਸਬੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਗਰ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੈਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੰਗੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਲਕੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਪੀਣ, ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹੀਓ ਲੋਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਉਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੀਣ ਤਾਂ
ਕੀ ਪੀਣ, ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਣ। ਨਲਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਲਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚੂਲੀ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਬ, ਗਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਲਕੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਓ ਜੀ, ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ, 2-2000 ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੇੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਾੜਾ ਪਾਣੀ, ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੇਵਾ ਇਹ? ਹੋ ਗਏ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ? ਬਸ 4 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੇ? ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਭਰਦੇ ਆ ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪੀਵੇ ਕੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੇ 5-5 10-10 ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ ਕੈਨੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਏਗਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਾਓਗੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੰਮ ਜੂਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਤਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਦਾ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਸੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਟਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲੇ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਖੜਾ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਜੌੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੀਣ ਵਾਲਾ। 15-15, 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖੋ, 2 ਕੈਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਉਹ ਕੈਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਧਰੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੇਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟੈਂਕੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਭਰ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰੂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਰਮਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕਿੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 4-5 ਕਿੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-2 ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਸੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਐਸਐਸਬੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਗਰ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੈਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੰਗੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਲਕੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਪੀਣ, ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹੀਓ ਲੋਕੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਉਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੀਣ ਤਾਂ ਕੀ ਪੀਣ, ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਣ? ਨਲਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਲਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚੂਲੀ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਬ, ਗਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਲਕੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਓ ਜੀ, ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ, 2-2000 ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੇੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੇਵਾ? ਇਹ ਹੋ ਗਏ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ? 4 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੇ? ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਭਰਦੇ ਆ ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪੀਵੇ ਕੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੇ 5-5, 10-10 ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ ਕੈਨੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਏਗਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਾਓਗੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੰਮ ਜੂਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ
ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਦਾ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਸੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਟਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪਵਨ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲੇ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਖੜਾ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਜੌੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੀਣ ਵਾਲਾ। 15-15, 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖੋ, 2 ਕੈਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਉਹ ਕੈਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇੱਧਰੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੇਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ 1000 ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟੈਂਕੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਭਰ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰੂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਰਮਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕਿੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਲਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 4-5 ਕਿੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-2 ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਸੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਐਸਐਸਬੀ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਗਰ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੈਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੰਗੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਲਕੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਪੀਣ, ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕੀ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹੀਓ ਲੋਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਉਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੀਣ ਤਾਂ ਕੀ ਪੀਣ, ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਣ? ਨਲਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਲਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ।
ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚੂਲੀ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਬ, ਗਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਲਕੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਓ ਜੀ, ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ, 2-2000 ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੇੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਾੜਾ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੇਵਾ ਇਹ? ਹੋ ਗਏ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ? ਬਸ 4 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਵਾਰੀ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੇ? ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਭਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪੀਵੇ ਕੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੇ 5-5 10-10 ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ ਕੈਨੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਏਗਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਾਓਗੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੰਮ ਜੂਗਾ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਕਦੇ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਤਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਦਾ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਸੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਟਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪਵਨ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲੇ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਖੜਾ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਜੌੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੀਣ ਵਾਲਾ। 15-15, 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖੋ, 2 ਕੈਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਉਹ ਕੈਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਧਰੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੇਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟੈਂਕੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਭਰ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ,
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰੂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਰਮਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕਿੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਲਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 4-5 ਕਿੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-2 ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਸੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਐਸਐਸਬੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਗਰ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੈਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੰਗੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਲਕੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਪੀਣ, ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹੀਓ ਲੋਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਉਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਏ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੀਣ ਤਾਂ ਕੀ ਪੀਣ, ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਣ? ਨਲਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਲਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚੂਲੀ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਬ, ਗਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਲਕੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਓ ਜੀ, ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ 1000 ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ, 2-2000 ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੇੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਾੜਾ ਪਾਣੀ, ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੇਵਾ ਇਹ? ਹੋ ਗਏ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ? ਬਸ 4 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੇ? ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਭਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੇ 5-10 ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ ਕੈਨੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਏਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਪੀਣਾ ਮਾੜਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਾਓਗੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਰਦਾ ਸੀ ਸੁਣਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕੇ ਜਬਾੜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰਾਈਏ ਜਿੰਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਾਲੇ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਲੋਕ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗੀਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਖੜਾ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਜੌੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੀਣ ਵਾਲਾ। 15-15, 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਉਹ ਕੈਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਧਰੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੇਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰੂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਰਮਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਝੋਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਇਆ ਹਰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਿੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 4-5 ਕਿੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-2 ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਸੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਗਰ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੰਗੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਲਕੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਪੀਣ, ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਉਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੀਣ ਤਾਂ ਕੀ ਪੀਣ, ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਣ? ਨਲਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਲਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚੂਲੀ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ
ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਲਕੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਓ ਜੀ, ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ 2-2000 ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੇੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਾੜਾ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੇਵਾ ਇਹ? ਹੋ ਗਏ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ? ਬਸ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਵਾਰੀ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੇ? ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਭਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪੀਵੇ ਕੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੇ 5-5 10-10 ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ ਕੈਨੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਏਗਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਾਓਗੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੰਮ ਜੂਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਦਾ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਸੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਟਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪਵਨ ਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲੇ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਰਮਚ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਖੜਾ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਜੌੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੀਣ ਵਾਲਾ। 15 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਊਂਗਾ। ਮੁੰਡਾ ਦੇਖੋ 2 ਕੈਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।
ਔਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੇੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 20